ओम नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयितं तं करुणिमात्राणं द्वैतैर्यं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवं शिवकल्पतरुगणितं फलं सुखमुखारं तद्रवसंयुतं पिबतभागवतं परसमालयो मूलरसिकाभिभागः ॐ व्यासं नरतरं चक्रपुत्रमकल्मषं पराशरात्मनं वन्दस्वतातं तपोनिधिम् ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णुरूपाय ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वर्तमान अंकुर नहीं पहुँचीगले मथुरा पूर्व नंद एवं गोपाल मैंने शगड़े उपहार सब नहीं उद्यान भितर गोटे थे प्रभु जाठी कहला घर को पड़ा मुझे रही जहाँ कर देखा तू कौन है देख आरंभ अक्रूर उवाच अक्रूर कहले तुम घर को जा अक्रूर कहते माहम भवद्भ्याग रहित प्रवेक्ष्य मथुरांग प्रभु त्यक्तुम नारहसीमा नाथ भक्तंते भक्त वत्सल अक्रूर सुंदर भाव कहते नाहम भवद्भ्याग रहित आपण को बिना आपन छाड़ी दे मथुरा अहम न प्रवेक्षे केवल मथुरा प्रवेश कर पारि ना धरिकी आसली कंसर निर्देश मुझे दिनों छाड़ी कड़ी त्यक्तुम नारहसीमा नाथ आपण मत छाड़ू ना मुझे सेवक भक्त भक्तम ते भक्त आप भक्त वत्सल मु भक्त भक्त वत्सल आप भक्त भक्त वत्सल कौन भक्त को छाड़ी दिए तेणुक आपण मत छाड़ी परित्याग कर जा कथा कहतुनि आगच्छ जाम गेहान नह सनाथान पूर्वधूक्षज सहाग्रज सौपाणे सुहृद्विश्व सुहृत्तम आगच्छ जाम न गेहान न आस आस आम जीवा घर को सनाथान पूर्वधूक्षज आमको मत सनाथ कर दियो बर्तमान आप छाड़ी बेले अनाथ हो तेणु हे अध्यक्षर आप मत सनाथ कर मत छाड़ी जा कथा कहते सहाग्रज सगोपाड़ी आप निजर बड़ भाई सहित गोपाल मान सहित सुहृद विच सुहृत्तम सुहृद मान सहित हे सुहृत्तम निज निज लोक समस्त धरिक आप आसतु मुझे कहूनी आप एकुटिया आसतु आप दुई गोपाल बाबा समस्ते जहाँ जी अच्छे समस्ते आम घर को पलि आस उन्हीं पादरसा गृहान्नो गृहमेधिना जौचेनानु तृप्यन्ति पितर साग्नयसुरा पुनः पादरसा आप निजर पाद धूली द्वारा न गृहान आम घर को गृहमेधिना गृहान गृहस्थाश्रम आम रही तेणु आम घर अपवित्र आम घर अपवित्र अवस्था अच्छी गृहस्थाश्रम तेणु आप घर को पवित्र करवाई आसतु मो सागर जौचेनानुतृप्यन्ति आप पाद धुआ जल टे पाइगले अग्नि देवता पितृपुरुष समस्ते तृप्त हो जाती जौचेन अनुतृप्यन्ति पितर साग्नयसुरा सब देवता मैंने अग्नि और पितृपुरुष आप पादधूत जल पाइक खुशी हो आसतु प्रभु मो घरे आप पाद पड़गले गृहस्थाश्रय गोटे घर अपवित्र प्रभु मो घर पवित्र आप आसतु कहले अवन्यजाघ्री जीवनम आसीन आसित के चोल्लुक्यो मणियर महान ऐश्वर्य अतुलम लेभे गति शैवान्तिनां तुजा अवनिजाघ्री जुगलम
ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ଧୋଇ ଦେଇ आशित छुट्टियों बड़ी रमहाल बड़ी जो जसला करते बड़ी ही महान आपणकर पाद पद्म धैर्य कर बड़ी महान तेणु ऐश्वर्य अतुल लेवे से अतुल ऐश्वर्य जोटा देवता मान इंद्रकर भी ना से ऐश्वर्य भोग से प्रकार ऐश्वर्य तुम मिल जाए गति चैकाम दिनांतुता एवं सद्गति है भगवान जी पाईगले बड़ी आप पाद धोई देकि अतुल ऐश्वर्य अधिकारी होती एवं अन्य प्रेरणा नहीं पाई था जो गति की सी गति की पाई मुक्ति पाई तेणु आपस्ते अघ्रियंग वनेजन्यंग त्रैलोक्यात् शुचयु अगुणत शिरसा भक्त जहा सर्प सुवर जात स्वर जाता सगरा जहा ये प्रभुकर पाद धौच जलर प्रशंसा कर अक्रूर मुहरे व्यासदेव प्रभुकर पाद धौच जल को प्रशंसा कर कौन कहले अवज्ञा आपस्ते अघ्रपदे त्रिलोकान सूचयो अपुनान आपणकर पाद धौत जल तीन लोक को पवित्र कर शिरसा भक्त जा शिव एवं बर्तमान आकाश गंगा तल खसा व्यवस्था है किए मत धरिकी रख पाताल पड़े तेणु बहु उत्तर पड़े तल पड़े तेणु शिवशंकर राजी है शिवशंकर गंगा को धारण कले मस्तक कहीं धारण करे जहाँ प्रभुकर पाद धौत जल बोलिक निजे शिव तक मस्तक धारण कर स्वर जाता सगरात्मजा एवं सी जल को भगीरथ आगे आगे चलने गंगा तक पछे पछे चलने कपिल आश्रम 60,000 पितृपुरुष ब्राह्मण कपिल अभिशाप दग्ध होते गंगा जल लगते से मुक्ति पाइले स्वर्ग स्वर्ग जाता स्वर्ग को चलने देवदेव जगन्नाथ पुण्य श्रवण कीर्तन हे देवदेव ये देवतावान देवता ये जगन्नाथ जगतर स्वामी मालिक ये पुण्य श्रवण कीर्तन आपणकर पुण्य जश को जश को श्रवण एवं कीर्तन कले पुण्य हो जदुत्तमोत्तम श्लोक नारायण नमस्तुते आपण जदुवंशर सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व आपण होती उत्तम श्लोक सर्वश्रेष्ठ माने देवाधिदेव ब्रह्म वस्तु आपण ही नारायण तेणु आपन को मोर नमस्कार देवता कहले श्री भगवान वाच कहले आया से भवतः गेहम
अहम आर्य समन्वित चतुचक्र द्रुहम हत्वा वितरिष्ये सुहृद प्रियम। बर्तमान तुम घर को जावाई बेड़ मोर हो आयासी मु तुम घर जी भवतः गेहम मु आपण घर को जीवी केत जी अहम अहम आर्य समन्वित आर्य मान पूज्य ज्येष्ठ भ्राता बलराम सहित आपण घर को जीवी मना कर जीवी कि बर्तमान चतुचक्र द्रुहम हत्वा जादव समूह शत्रु कंस को मारी सारा बीतरी से सुहृत प्रियम तापर मु आग प्रथम सुहृत मान प्रथम प्रियतम कार्य है कंसर विनाश यहाँ कर सारापर आप घर को जी किसी असुविधा ना से सुखवाद तर सुखदेव कहते परीक्षित एवं उक्त भगवता स्व अक्रूर विमना एक प्रकार भगवान के द्वारा कहा जाते अक्रूर टे विमन हो विमना अक्रूर मन दुख होगा कहीं कथा जी रखिले अक्रूर श्रेष्ठ भक्त बोले भगवान को छाड़ी भूमि जीवी कहीं वो असुविधा कौन हम तेणु आया नहीं करते तेणु भगवान स्व अक्रूर विमना अक्रूर टे विमना हेले मन तक भागीगला पुरी प्रविष्ट कंसाय कर्म आवेद्य गृह जो मथुरा आवेद्य कंस निकट को जाई रामकृष्ण को आणिक आसिली एक कथा सूचना दे गृह जजौ चलिए अथ अपराह्न भगवान कृष्ण शंकर्षणान्वित मथुराणी प्राविशत गोपी दिदृक्षु परिवारित पथ अपराह्ने यहाँ पर अपराह्न समय भगवान कृष्ण शंकर्षणान्वित भगवान बलराम सहित मथुरा प्राविशत मथुरा प्रवेश कले बसवा कौन रथरे आसते बाट आगे टे मथुरापुर बाहर गोटे दृश्य टे देखा चिंता करी मथुरा प्रवेश कले गोपी दिदृक्षु परिवारित गोप बालक मान बलराम को साथ नहीं भगवान मथुरा को देखा निमंते कहले दलदर्श दाग स्फाटिक तुंग गोपुर द्वारा बृहत हेम कपाट तोरणम ताम्रारा ताम्राभुजिष्ठान परीक्षा दुरासदा मुद्यान अरब्यु पवनु पशुता मथुरा स्वभाव ददर्श तान मथुरा स्फाटिक तुंग गोपुरम स्फटिक मान काच देखिले नगर विराट गड़ द्वार रही स्फटिक मध्य बड़ बड़ गोपुर तोला द्वारदेश गोपुर स्फटिक मध्य निर्मित गोपुर गोपुर मैंने गेट ऊपर सजा स्फटिक मध्य द्वारा बृहत हेम कपाट तोरण बृहत हेम कपाट सुनार विराट सुनार कपाट लगी एवं तोरण बृहत हेम कपाट तो तोरणा गणद्वार सुनार कपाट लगी सुनार तोरण रही
ସୁନାର କବାଟ ରହିଛି, ତୋରଣ ହେଇଛି, ଖିଲଣ, ତାପରେ ସବୁ ସ୍ଫଟିକ ମଣ୍ଡଳ ଗୋପୁର, ତାମ୍ରାର କୋଷ୍ଠାଇ ପରୀକ୍ଷା ଦୁରାସଦାଇ। ନଗର ଚାରିପଟେ ତମ୍ବା ଓ ପିତ୍ତଳରେ ଗଢ଼ାଯାଇଛି ପାଚେରୀ। ତାମ୍ରାର କୋଷ୍ଠାଇ, ତମ୍ବା ଏବଂ ପିତ୍ତଳରେ ପାଚେରୀ ତିଆରି ହେଇଛି। ପରୀକ୍ଷା ଉଦ୍ୟାନ ରମ୍ୟ ପବନ ପଶୁ ବିତାନ। ଉଦ୍ୟାନ ଅଛି, ରମ୍ୟ ଉପବନ, ଉଦ୍ୟାନରେ ଫୁଲ ବଗିଚା, ଆଉ ଉପବନ ବୋଇଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ ଗଛ ଲାଗିକିରି ଉପବନ ହେଇଛି। ଏଇ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ବଗିଚା ଅଛି, ଫଳ ବଗିଚା ଅଛି, ଉପବନ ପଶୁ ବଗିଚା। ଫୁଲ ବଗିଚା ଫଳ ବଗିଚା ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟନ୍ତ କମନୀୟ ହେଇଛି। ତାପରେ ସୌବର୍ଣ୍ଣ ଶୃଙ୍ଗାଟକ ହର୍ବ୍ୟ দিয়ে কুটি শ্রেণী সভাভিজ্ঞার ভবনী উপস্কৃতান বৈদুর্য বক্রাগা মণবীর বিদ্রোহী মুক্তা হরিভিঃ বলভিষু বেদিষু। সৌবর্ণ শৃঙ্গাটক হর্ব্য স্তুতি ନଗରର ଛକମାନଙ୍କରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ସଜାଯାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡପ ରହିଛି। ଶୃଙ୍ଗାଟକ ହର୍ବ୍ୟ ନିଷ୍କୁଟୈ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ମଣ୍ଡପ ଶ୍ରେଣୀ ସଭାଭିଃ ଭବନୀ ଉପସ୍କୃତମ୍। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସଭାଗୃହମାନ ରହିଛି। ସଭାଭିଃ ଭବନୀ ଉପସ୍କୃତାନି, ସଭାଗୃହ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣର ଲୋକ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ। ତେଣୁ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଭାଗୃହ ରହିଛି। ବୈଦୁର୍ଯ୍ୟ ବଜ୍ରା ମଳନୀଳ ବିଦ୍ରୋହୀ, ବୈଦୁର୍ଯ୍ୟ ମଣି ସାତ, ବୈଦୁର୍ଯ୍ୟ ହୀରା ସ୍ଫଟିକ ନୀଳମଣି ପ୍ରବାଳ ମୋତି ଓ ମର୍କତମଣି ଆଦି ଖଞ୍ଜା ଯାଇଛି। ବୈଦୁର୍ଯ୍ୟ ବଜ୍ର ଅମଳ ନୀଳ ବିଦ୍ରୋହୀ ମୁକ୍ତାହାରିଭିଃ ବଲଭିଷୁ ବେଦିଷୁ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଚୌତରା, ଝରକା, ଜଳାକବାଟି, ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଖଞ୍ଜା ହେଇଛି। ବିଦ୍ରୋହ ମୁକ୍ତା ମଣି ସବୁ ତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ଖଞ୍ଜା ହେଇଛି। କେଉଁଥିରେ ନା ଘର ଗୁଡ଼ିକର ଛାତ, ଚୌତରା, ଝରକା, ଜାଲିକବାଟ, ତା ଦିହରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମଣି, ରତ୍ନ, ବୈଦୁର୍ଯ୍ୟମଣି, ବଜ୍ର, ନୀଳମଣି, ବିଦ୍ରୁମ, ମୁକ୍ତାହାର ସବୁ ଖଞ୍ଜା ହେଇଛି। ଜୁଷ୍ଟେଷୁ କାଳା ମୁଖରନ୍ଧ୍ର କୁଟିମୈଃ ସ୍ୱାତିଷ୍ଠ ପାରାବତ
ବରିହୀନାରାଧିତା ସଂସ୍କୃତ ରକ୍ଷା ପଣମାର୍ଗ ଚତୁରାଂ ପ୍ରକୀର୍ଣ୍ଣ ମାଲ୍ୟାଂ କୁରବ ଲାଜ ତଣ୍ଡୁଳାଂ ଘର ଉପରେ ପାରା ମୟୂର ଆଦି ପକ୍ଷୀମାନେ ବସି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଳରବ କରୁଛନ୍ତି। ଦୃଷ୍ଟେଷୁ ଜ୍ୱାଳା ମୁଖରନ୍ଧ୍ର ଉଟ୍ଟିବେ ସ୍ୱାବିଷ୍ଟ ପାରାବତ ବରିହି ନାଦିତାଂ ସଂସ୍କୃତ ରକ୍ଷା ପଣମାର୍ଗ ଚତୁରାଂ ପାରା ମୟୂର ଆଦି ବସି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଳରବ କରୁଛନ୍ତି। ରକ୍ଷା ସଡ଼କ ବଜାର ଗଳି ଓ ଛକ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ନାନା ପ୍ରକାର ସୁଗନ୍ଧ ଜଳ ସିଞ୍ଚା ହେଇଛି। ସଂସିକ୍ତ ସୁଗନ୍ଧିତ ଜଳ ଚନ୍ଦନ କର୍ପୂର ଅଗୁରୁ କେଶର ସବୁ ମିଶା ହେଇକି ବଟା ବଟି ହେଇକି ଯେଉଁ ଛେରା କରାହେଇଛି ମାନେ ପାଣିରେ ଯେଉଁ ସୁଗନ୍ଧିତ ଜିନିଷ ପଡ଼ି ଛିଞ୍ଚା ହେଇଛି ଆଉ କେଉଁଠି ସଂସିକ୍ତ ଅର୍ଥ ମାନେ ବାଟଘାଟ ମାର୍ଗ ଚତୁରାଂ ସଡ଼କ ବଜାର ଗଳି ଜନସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ଏସବୁ ସୁଗନ୍ଧିତ ଜଳ ସିଞ୍ଚା ହେଇଛି। ପ୍ରକୀର୍ଣ୍ଣ ମାଲ୍ୟାଙ୍କୁର ଲାଜ ତଣ୍ଡୁଳାଂ ସ୍ଥାନ ସ୍ଥାନ ଫୁଲମାଳ ଓ ଯବଧାନ ଖଇ ଚାଉଳ ଇତ୍ୟାଦି ମିଶା ହେଇଛି। ପ୍ରକୀର୍ଣ୍ଣ ମାଲ୍ୟ ଅଙ୍କୁର ଜବାଙ୍କୁର ଖଇଲିଆ ଚାଉଳ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ବିଛା ହେଇଛି। ଆପୂର୍ଣ୍ଣ କୁମ୍ଭୀ ଦଧି ବନ୍ଦନୁକ୍ତି ପ୍ରସୂନ ଦୀପାବଳି ସପଲ୍ଲଭି ସପୃଦ ରମ୍ଭାକ୍ରମୁକୀ ସକେତୁ ଷୋଳକୃତ ଦ୍ୱାର ଗୃହା ସପଟ୍ଟିକି ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁମ୍ଭ ଦଧି ଚନ୍ଦନ ଉଠିତି ଦହି ଏବଂ ଚନ୍ଦନ ବୁଳା ଯାଇଥିବା ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁମ୍ଭ ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁମ୍ଭ ଦିହରେ ଆଜିକାଲି ରଙ୍ଗ ସବୁ ହେଲାଣି ସେ ରଙ୍ଗ ଦରକାର ନେଇ ପାଣିଆ ଦହିକିରି ଯଦି ବୋଳିଦେବ ତାହା ହେବା ପବିତ୍ର ସ୍ୱରୂପ। ଦହି ଚନ୍ଦନ ଆଜି ବିଚିତ୍ର ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ କୁମ୍ଭହାର ବସାଯାଇଛି। ପ୍ରସୂନ ଦୀପାବଳି ବି ସପଲ୍ଲଭି ଦୀପ ସବୁ ଲାଗିଛି। ଫୁଲମାଳ ପତ୍ର ଆମ ଡାଳ ଆମ ପତ୍ର ସବୁ ତୋରଣ ହେଇଛି ମଝିରେ ମଝିରେ ଫୁଲମାଳ ଦେଇକି ଏମିତି ଗାଇଛି ଆଉ। ସବୃଦ୍ଧ ରମ୍ଭାକ୍ରମୁକୀ ସକେତୁ ରମ୍ଭା କଦଳୀ ଏବଂ ଗୁଆ ଗଛ ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଲାଗିଛି। ପତାକା ଗୃହର ଶିଖରରେ ଲାଗିଛି। ଷୋଳକୃତ ଦ୍ୱାର ଗୃହା ସପଟ୍ଟିକି ଘରର ଦ୍ୱାରରେ ଡୋର ସ୍କେଲ ଲାଗିଛି।
ଶ୍ରମିକ କଳରେ ସେ ଡୋର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଅଛି ସେଟା ଠିକ୍ ଏ ପ୍ରକାର ସବୁ ହେଇଛି। କ'ଣ ହେଇଛି? ପୂର୍ଣ୍ଣକୁମ୍ଭ ବସିଛି। ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣକୁମ୍ଭ ଦେହରେ ଦହି ଏବଂ ଚନ୍ଦନ ରେଖା ସବୁ ପଡ଼ିଛି। ଫୁଲମାଳ, ଆମ୍ବ ତୋରଣ ଦ୍ୱାରା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଛି ସବୁ ଘର। ଦୀପ ଜଳୁଛି। ସବୃନ୍ଦ ରମ୍ଭା, କଦଳୀ ଗଛ ଏବଂ ଗୁଆ ଗଛ ସବୁ ପୋତା ହେଇଛି ଏବଂ ଛାତ ଉପରେ ପତାକା ମରା ହେଇଛି। ଷୋଳକୃତ ଦ୍ୱାର ଗୃହା, ଦ୍ୱାର ଦେଶ ସାଜସଜା ହେଇଛି। ଡୋର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟଣା ହେଇଛି। ତାଣି ସମ୍ପ୍ରବିଷ୍ଟ ବସୁଦେବ ନନ୍ଦନ ବୃତ୍ତौ ବୟସୀ ନରଦେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ରଷ୍ଟୁଁ ସମୟୁଃ ତ୍ୱରିତଃ ପୁରସ୍ତ୍ୟଃ ହର୍ମ୍ୟାଣି ଚୈବାନରୁଃ ନୃପଚ୍ୟୁତା। ସୁଖଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପରୀକ୍ଷିତ ରାଜନ, ତାରି ସମ୍ପ୍ରବିଷ୍ଟ ବସୁଦେବ ନନ୍ଦନ ସବୁ ଦିବଚନ ବସୁଦେବ ନନ୍ଦନୌ ନନ୍ଦନ ନନ୍ଦନୌ ନନ୍ଦନା ବସୁଦେବଙ୍କର ନନ୍ଦନ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦୁହେଁ ଦିବଚନ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି। ଏ ପ୍ରକାର ସୁସଜ୍ଜିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରର ଦ୍ୱାରରେ ଆମ୍ବ ତୋରଣ ହେଇଛି, ଫୁଲମାଳ ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି, କଦଳୀ ଗଛ ପୋତା ହେଇଛି ବା ଗୁଆ ଗଛ ପୋତା ହେଇଛି। ଡୋର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଲାଗିଛି। ଘର ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସାଜସଜ୍ଜା ହେଇଛି। ବାହାର ମଧ୍ୟ ଚମତ୍କାର ଦିଶୁଛି। এই ପ୍ରକାର ରାଜଧାନୀର ଦ୍ୱାରକା ରାଜଧାନୀ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ମୃତ ବୟସୀ ନରଦେବ ବର୍ତ୍ତମାନ, ନିଜର ବୟସ ମାନେ ସମବୟସ୍କ ଗୋପାଳ ବାଳକ ମାନେ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ରାମକୃଷ୍ଣ ଦୁହେଁ ଦ୍ରଷ୍ଟୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ସବୁ ପୁରସ୍ତ୍ୟ ସେ ମଥୁରାପୁର ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦୁହେଁ ଯାଉଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ଉଠା ଉପରେ ଚଢ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଚୈବାନରୁଃ ଉତ୍ସୁକା, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍କଣ୍ଠା। ରାମକୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ। ଏ କଥା ଆଗରୁ ଶୁଣିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଅନେକ ରାକ୍ଷସକୁ ବଧ କରିଛନ୍ତି। ପିଲାଦିନେ ଖେଳାଳିଆ ସବୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମନ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସୁକ ହେଇକି ଅଛି। ତେଣୁ କୋଠା ଉପରେ ସବୁ ଚଢ଼ିଲେ। କାଶ୍ଚିତ୍ ବିପର୍ଯ୍ୟଧୃତ ବସ୍ତ୍ରଭୂଷଣ ଭାବେ ବିସ୍ମୃତ୍ୟ ଚୈକଂ ଯୁଗଳେଷୁ ଥାପରା କୃତିକ ପତ୍ର ଶ୍ରବଣୈକ ନୂପୁରାଙ୍ଗା ନାନ୍ତ୍ୱାଙ୍ଗା ଦ୍ୱିତୀୟଂ ତୋପରାଶ୍ଚନୂଚନମ୍। ଅତି ତରବରରେ ଅବେଶବୁ ଚାଷ ହେଇଛନ୍ତି। କାଶ୍ଚିତ୍ ବିପର୍ଯ୍ୟକ ଧୃତ ବସ୍ତ୍ରଭୂଷଣା, ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଆଭୂଷଣ ସବୁ ଉଲ୍ଟ ବାଣ୍ଟିକି ଲଗେଇଛନ୍ତି। ତରବର ହେଇକି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ବିସ୍ମୃତ୍ୟ ଚୈକଂ ଯୁଗଳେଷୁ ଅଥାପରାହା, ଗହଣା ପିନ୍ଧୁ ପିନ୍ଧୁ କେହି ଦୁଇ କାନରେ ଦୁଇଟା କାନ ଫୁଲ ପିନ୍ଧି ନ ପାରି ଗୋଟିଏ କାନରେ ପିନ୍ଧିଥାଏ। ତ କୃତୈକ ପତ୍ର ଶ୍ରବଣୈକ ନୂପୁରା, କେହି କେହି କାନରେ ନୂପୁର ମାନେ ପାଉଁଜି ନେଇକି ଲଗେଇଲାଣି। ଆହୁରି
निमित्वा द्वितीयं त्वपराश्च लोचनम। ଗୋଟିଏ ଆଖିରେ କଜଳ ଲଗେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଆଖିରେ କଜଳ ଲଗେଇନି। ଏମିତି ଆଉ ବେଶଭୂଷା ଉଲ୍ଟ ପାଲ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। କାରଣ ତରବରରେ ହେ ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ କହିକି ହାଉଳି ହେବାକୁ ତରବରରେ କି କ'ଣ ବେଶଭୂଷା ସବୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଉଠା ଉପରେ ଚଢ଼ି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ବାଟ କରୁଛନ୍ତି। ଅଶ୍ନନ୍ତ୍ୟ ଏକା ତଦପାଶ୍ୟ ସ୍ୱଚ୍ଛବାହ ଅଭ୍ୟଜ୍ୟମାନା ଅଗୁଟୁ ପମଜ୍ଜନା ସୌପଦ୍ୟ ଉତ୍ଥାୟ ନିଶମ୍ୟ ନିଃସ୍ୱନଂ ପ୍ରପାୟ ଅର୍ଭପ୍ୟୁଷ ମାତର ଅଶ୍ନଦ୍ୟ ହିକା ତଦପାଶ୍ୟ ସ୍ୱଚ୍ଛବା ଅସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭୋଜନ କରୁଥାଏ ହାତ ଅଇଁଠା ଗିରି ହେଇଗଲାଣି। ଆହୁରି ଅଭ୍ୟଜ୍ୟମାନା ଅକୃତୁ ପମଜ୍ଜନା ଏଇ ତେଲ ମାଖି ଗାଧେଇବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ଅକୃତୁ ପମଜ୍ଜନା ଅଭ୍ୟନ୍ଦନ ତୈଳ ମର୍ଦ୍ଦନମ ତେଲ ପୋଡ଼ା ପଡ଼ିକି ତେଲ ପୋଡ଼ିକିରି ଗାଧେଇବା ପିକି ଯାଉଥିଲା। ହେ ହେ ଭଗବାନ ପଳେଇ ଆସିଲେ ବୋଲି କହିବାରୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆସୁଛନ୍ତି ସିଏ ଲଗା ଦେଇକିରି ଦୌଡ଼ିଲା। ସୌପନ୍ତ୍ୟ ଯିଏ ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଥିଲା ଉଠିକିରି ଦୌଡ଼ିଲା। ନିଶମ୍ୟ ନିଃସ୍ୱନମ ଚାରିଆଡ଼େ ଭୋଗ ଲାଗିଛି ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ ଏମିତି ସବୁ ତେଣୁ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଥିଲା ଉଠିକି ପଳେଇଲା। ପ୍ରପାୟନ୍ତି ଅର୍ଭ ମପୁଇଭ ମାତର ମା ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରୁଥିଲେ। ସେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକିରି ଦୌଡ଼ିଲେ। ଭଗବାନ ଆସିଲେ ଶବ୍ଦ କରିବାରୁ ସମସ୍ତେ ଯେ ଯାହା କାମ ଯିଏ ଛାଡ଼ି ଯୁବ ଅବସ୍ଥାରେ ଯିଏ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ିଲେ। ମନାଂସି ତା ଘାଇ ଅରବିନ୍ଦ ଲୋଚନ ପ୍ରଗଳଭ ଲୀଳା ହସିତା ବଲେ ବଲୋପନେ ଜହାର ମତ ବୀରଦେନ୍ଦ୍ର ବିକ୍ରମ ଦୃଶାଇ ଦଦତ୍ ଶ୍ରୀରମଣା ମନୋତ୍ସବମ୍ କହିଲେ ମନାଂସି ତା ସାଙ୍ଗ ଅରବିନ୍ଦ ଲୋଚନ ତା ସାଙ୍ଗ ମନାଂସି ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଅରବିନ୍ଦ ପଦ୍ମନୟନ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ଲାଗିଗଲା। ତାକୁ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଏକଥା ସମସ୍ତେ ଆଗକୁ ଶୁଣିଥିଲେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅସୁରବନ୍ଧ ଇତ୍ୟାଦି ଶୁଣିଥିଲେ। ତେଣୁ ବିକଳ ହେଇକି ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ପଦ୍ମନୟନ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ଲାଗିଗଲା। ଏବଂ ପ୍ରଗଳଭ ଲୀଳା ହସିତା ବଲୋପନେ କମଳଲୋଚନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମତ୍ତ ଗଜ କରି ଝୁଲି ଝୁଲି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ବିଗ୍ରହ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦିତ କରେ। ପ୍ରଗଳଭ ଲୀଳା ହସିତା ବଲୋପନେ ଲୀଳା ହସିତ ସେ ହସ ହସ ମୁହଁରେ ଯେଉଁ ବାଙ୍କ ଚାହାଣି ପକାନ୍ତି ତାହା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ କରେ। ଆନନ୍ଦ ମୂର୍ତ୍ତି ଉପଗୁହ୍ୟ ଦୃଶାତ୍ମଲବ୍ଧମ୍ ସେହି ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ବିଗ୍ରହରେ ସେ ନଗରବାସୀମାନଙ୍କ ନେତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଦୃଶା ଆତ୍ମଲବ୍ଧମ୍ ହୃଷ୍ୟାତ୍ୱଚୁ ଜହୁ ଅଜନ୍ତ ମରିନ୍ଦମାଧି ଜହୁ
ଅନନ୍ତ ମରିନ୍ଦମାଧି। ଆଧି ମାନେ ଆଧି ଯୋଗୁଁ ମନ ମନସ୍ତାପ ସବୁ ଦୂର ହେଇଗଲା ସେମାନଙ୍କର। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଶୁଣିଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଅନୁମାନ କରୁଥିଲେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିନଥିଲେ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ, ତେଣୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବିକଳ ହେଇକିରି ଯିଏ ଯାହାର କାମ ଯାହା ପର୍ବରେ କିଏ ତ ପର୍ବରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକିରି ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିଲେ। ସେ କୋଳାହଳ ଉଛୁଳା ହସ ଓ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାହାଣୀରେ ସେ ସେମାନଙ୍କର ମନ ଚୋରାଇ ନେଇଗଲେ। ଦୃଶାନ୍ ଦଦତ୍ ଶ୍ରୀ ରମଣାତ୍ ପୁରୁଚ୍ଛବ। ଶ୍ରୀରମଣ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀପତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାହାଣୀରେ ସେ ସେମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ କିଏ ମଥୁରାର ଯିଏ ଯାହା କାମ କରୁଥିଲେ, ଘର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୃହକୃତ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକିରି ଦୌଡ଼ିକି ଛାତ ପଳେଇଲେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ଉଛୁଳା ହସ ଓ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାହାଣୀରେ ସେମାନଙ୍କର ମନକୁ ଉଲ୍ଲସିତ କଲେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଚାରିଆଡ଼େ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଚାହିଁ ଚାହିଁ ସମସ୍ତେ, ଏବଂ ଚାହିଁବା ଭିତରେ ମୁହଁରେ ହସ ଅଛି ଏବଂ ଆଖି ଛଟା ମଧ୍ୟ ଚମତ୍କାର ହେଇଛି, ଆକର୍ଷଣୀୟ। ଏହି ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ମଥୁରାବାସୀ ନାୟିକାମାନଙ୍କୁ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ଛାତ ଉପରେ ସବୁ ବସନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଗମନ କରୁଛନ୍ତି ବଳରାମ ଏବଂ ଗୌଡ଼ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ। ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ମୁହୁଃ ଶ୍ରୁତ ମନୁଦ୍ରୁତ ଚିତ୍ତଶସ୍ତଂ ତତ୍ ପ୍ରେକ୍ଷଣୁ ସ୍ମିତ ସୁଧେ କ୍ଷଣଲବ୍ଧମାନଃ ଆନନ୍ଦମୂର୍ତ୍ତି ମୁକୁବିହ ଦୃଶାତ୍ମଲବ୍ଧଂ ହୃଷ୍ୟତ୍ୱଚଃ ଜହୁଃ ଅନନ୍ତ ମରିନ୍ଦମାଧି। ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ମୁହୁଃ ଶ୍ରୁତ ମନୁଦ୍ରୁତ ଚିତ୍ତଶସ୍ତଂ। ମୁହୁଃ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଛାତ ଉପରେ ରହି ବାରମ୍ବାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଏ କୁଆଡ଼େ ଯାଉନି କି ଆଖି ଏପଟ ସେପଟ କରୁନାହାନ୍ତି, ନିର୍ନିବେଶନ ହେଲେ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଦିନରୁ କୃଷ୍ଣକୁ ଦେଖିବା ଲାଳସା ତାଙ୍କ ମନରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ପାଇକିରି ସେମାନେ ଚିତ୍ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ବହୁ ଦିନରୁ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ହୋଇକି ଥିଲେ। ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସବୁ ଶୁଣି ସେ ଭଗବାନ ବୋଲି ବିଚାର କରି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମନରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଥିଲା। ଆଜି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ତ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ ଭରା ଚାହାଣୀ ଓ ମନ୍ଦ ମୃଦୁ ହାସ ରୂପୀ ଅମୃତ ସିଞ୍ଚନ କରି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ଭାବକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ। ତତ୍ ପ୍ରେକ୍ଷଣୋତ୍ ସ୍ମିତ ସୁଧୁ କ୍ଷଣଲବ୍ଧମାନଃ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଚାହାଣୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀତହାସଯୁକ୍ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିଦାକର୍ଷକ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଶୋଭା ସ୍ମିତ ସୁଧୁ କ୍ଷଣଲବ୍ଧମାନଃ ଏମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କଲା, ତାଙ୍କର ମାନବର୍ଦ୍ଧନ କଲା। କାହାର? ମଥୁରାବାସୀ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର। ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦିନରୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଉତ୍କଣ୍ଠା ହେଇଥିଲା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଛାତ ଉପରେ ଚଢ଼ିକିରି ଆନନ୍ଦ ମନରେ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ
ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କଲେ, ଆନନ୍ଦ ମୂର୍ତ୍ତି ଭଗବାନ ତତ ପୃଚ୍ଛରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀତହାସ ମାଙ୍କ ଚାହାଣୀ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ମାନକୁ ବଢ଼େଇଲେ। ଆନନ୍ଦ ମୂର୍ତ୍ତି ଉପଗୃହ ଦୃଶାତ୍ମନର୍ଦ୍ଧମ। ତେଣୁ ଆନନ୍ଦ ମୂର୍ତ୍ତି ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଦର୍ଶନ କଲେ ମନ ଉଲ୍ଲସିତ ହେଇଯିବ, ଯେତେ ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲସିତ ହେବ। ସେଇ ଆନନ୍ଦ ମୂର୍ତ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଦୃଶାତ୍ମଲାଭ, ତାଙ୍କର ଆଖିର ଜନ୍ମକୁ ସଫଳ କଲେ, ଆଖିର ଜନ୍ମକୁ ସଫଳ କଲେ। ଆନନ୍ଦ ମୂର୍ତ୍ତି ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ କରିଲେ ପୁରୁଷତ୍ୱ ଚୟନ ଭଗବାନଙ୍କର ଶରୀର ରୋମାଞ୍ଚିତ ହେଲା। ଯଉ ଅନନ୍ତ ମରିନ୍ଦମାଧି, ବହୁତ ଦିନରୁ ଆଜି ମାନେ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ତାଙ୍କ ମନରେ ଥିଲା, କେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦର୍ଶନ କରିବା ଫଳରେ ସେ ମାନସିକ ଆଧି ଦୂର ହେଇଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଖି ସଫଳ ହେଇଗଲା। ଆନନ୍ଦମୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଯେଉଁ ଭଗବାନ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖିଲେ, ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଆନନ୍ଦ ହେବ, ତାକୁ ସେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଗଲେ। ତାଙ୍କର ଆଖି ସଫଳ ହେଇଗଲା, ଶରୀର ରୋମାଞ୍ଚିତ ହେଇଗଲା। ମାନସିକ ଆଧି, ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ଥିଲା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ଏହା ହଟିଗଲା। ତାହେଲେ ପ୍ରାସାଦ ଶିଖରାନୁଗା ପିତୃ ଫୁଲ୍ଲ ମୁଖାମ୍ବୁଜା ଅଭ୍ୟବର୍ଷଣ ସୌମନସ୍ୱୀ ପ୍ରମୋଦା ବଳକି ସବୁ। ପ୍ରାସାଦ ଶିଖରାନୁଗା, କୋଠାର ଛାତକୁ ଚଢ଼ି ଫୁଲ୍ଲ ମୁଖାମ୍ବୁଜା, ପ୍ରତ୍ୟୁତ ଫୁଲ୍ଲ ମୁଖାମ୍ବୁଜା, ମୁଖ ପଦ୍ମ। ସେ ନାୟିକା ଗୁଡ଼ିକ ମଥୁରାର ସ୍ତ୍ରୀମାନେ କୋଠା ଉପରେ ଚଢ଼ିକିରି ତାଙ୍କ ମୁଖ ପଦ୍ମକୁ ବିକଶିତ କରି, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଖରେ ସ୍ମିତହାସ କରିକିରି ଅଭ୍ୟବର୍ଷଣ ସର୍ବଦସ୍ୟ ହେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରକୁ ଫୁଲ ଫିଙ୍ଗିଲେ। ପ୍ରମୋଦା ସମସ୍ତ ଗ୍ରଜ ମଥୁରାବାସୀ ନାରୀମାନେ ସ୍ମିତହାସ ଯୁକ୍ତ ମୁଖ କରିକିରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରକୁ ଫୁଲ ଫୋପାଡ଼ିଲେ। ବଳରାମ ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦଧ୍ୟକ୍ଷତି ଶୋଦପାତ୍ରୀ ସ୍ୱଗନ୍ଧି गंधी अभ्युपायनी तावान अर्चु प्रमुदिता तत्र तत्र द्विजातय। तापर कौन कले दधि और अक्षत, दही मिशा अक्षत मान चलवा चल ब्राह्मण दध्यक्षति शूदपात्री एवं उदक पात्र पांढाण धरी संकधि अभ्युपायनी फुलमाल चंदन ये सब दही चाउल जलपूर्ण पात्र फुलमाल चंदन नाना प्रकार भेटी सामग्री द्वारा आनंद मन कृष्ण बलराम को पूजा कले। कृष्ण बलराम पूजा कले दही अक्षत पांढाल सुवर्ण फुलमाल एवं चंदन फूल सब धरिकी प्रभु पूजा कर लगे। उच्चु औरा अहु गुप्य तप की अचरत महत् जा ही इतावत् अनुपश्यन्ति नरलोक महोत्सवी महोत्सव
ସମସ୍ତ ଜଗତର ଜନତାଙ୍କ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା କ'ଣ ହେଲା? ଉଚ୍ଚକୁ ପୌରା ପୁରବାସୀ ସବୁ ନଗରବାସୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ମଥୁରା ନଗର ନିବାସୀ ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ କହିଲେ ଗୋପୀମାନେ କି ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ କି କେଡ଼େ ବଡ଼ କି ମହତ୍ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ତ ଅନୁପସ୍ଥନ୍ତି ଜଣକୁ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ। କ'ଣ ତପସ୍ୟାର ବଳ ଥିଲା ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ନରଲୋକ ମହୋତ୍ସବ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚେହେରା ଏ ନରଲୋକରେ ନୟନ ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ଆନନ୍ଦ ଦେଉଥିବା ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ତପସ୍ୟାର ଫଳ ଅନେକ ଥିଲା। ରଜକଂ କଞ୍ଚିଦାୟାନ୍ତಂ ରଙ୍ଗକାରଂ ଗଦାଗ୍ରଜଃ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ଯାବତ ବାସାଂସି ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ଅଜାତ ବାସାଂସି ଧୌତାନି ଅତ୍ୟୁତ୍ତମାଞ୍ଚ। ଏଥିରେ ଭଗବାନ ଦେଖିଲେ ରଜକଂ କଞ୍ଚିତ ଆୟାନ୍ତଂ ଗଦାଗ୍ରଜ ଗଦାଧାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ଅଗ୍ରଜ, ମାନେ ଗଦାଧର ବଳରାମ, ତାଙ୍କର ଗଦା ଅସ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ଗଦାଧାରୀ ବଳରାମଙ୍କର ବଳରାମ ହେଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ରଜ। ଏଇଭଳିଆ ଯେଉଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ରଜକ ଆସୁଛି ଆଉ ଦୋବା ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ଅଜାତ ବାସାଂସି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖି କହିଲେ ବାପା ଆମକୁ ଲୁଗାପଟା ଦେ। ଧୌତାନି ଅତି ଉତ୍ତମାଞ୍ଚ, ଅତି ଉତ୍ତମ ମୂଲ୍ୟବାନ ବସ୍ତ୍ର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ହେଇଛି, ତାକୁ ସଫା କରି କିଛି ଆଣିଛି। ତେଣୁ ଦେହି ଆବୟ ହୋ ସମୁଚିତାନି ଅଙ୍ଗବାସାଂସି ଚାର ହତଃ ଭବିଷ୍ୟତି ପରଂ ଶ୍ରେୟ ଦାତୁସ୍ତେ ନାତ୍ର ସଂଶୟ। ଦେହି ଆବୟ ସମୁଚିତାନି ଆମ ଉଭୟଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର, ଆଉ ଜଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ଜଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବାସାଂସି ଚାର ହତା। ଏ ବସ୍ତ୍ର ଆମକୁ ତୁମେ ଦିଅ, ଭବିଷ୍ୟତି ପରମ ଶ୍ରେୟ, ତା ଦ୍ୱାରା ତୁମର କଲ୍ୟାଣ ହବ। ଦାତୁ ହୃତେ ଯଦି ଆମକୁ ବସ୍ତ୍ର ଦିଅ ତୁମର ନିଶ୍ଚିତ କଲ୍ୟାଣ হবে, ସେ কোনো ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ସଜାତିତ ଭଗବତା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣେନ ସର୍ବତଃ ସାକ୍ଷେପଂ ଋଷିତଃ ପ୍ରାହ ମୃତ୍ୟୁ ରାଜ୍ୟ ସୁଦୁର୍ମଦଃ। ସଜାତିତ ଭଗବତା, ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏ ପ୍ରକାର ମଗା ଯାଆନ୍ତେ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ଆମକୁ ଦିଅ। କଥା କହି ତାକୁ ମାଗନ୍ତେ, ସେ କ'ଣ କଲା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣେନ ସର୍ବତଃ ସାକ୍ଷୀ ଏବଂ ଋଷିତଃ ପ୍ରାହ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆକ୍ଷେପ ଉକ୍ତି କରିକିରି ଋଷିତ ମାନେ କ୍ରୋଧରେ କହିଲା ମୃତ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସୁଦୁର୍ମଦା। ମୁଁ ରଜାଙ୍କର ଜାଗରଟି, ତେଣୁ ମୁଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ରଜା। ତେଣୁ ତାକୁ ଆକ୍ଷେପ ଉକ୍ତି କହିଲା ଇଦୃଶାନ୍ୟ ବାସାଂସି ନିତ୍ୟଂ ଗିରିବନେଶ୍ୱରା ପରିଧତ୍ତ କିମୁତ ବୃତ୍ତା ରାଜଦ୍ରବ୍ୟାଣି ଅଭାବ ଅଭିଶତ। ଇଦୃଶା ନିୟମ ବାସାଂସି, ଆରେ ବାପା ତେମେ ମୋତେ ବସ୍ତ୍ର ଆଣୁଛ ନାଇଁ କି, ଏମିତିକା ବସ୍ତ୍ର ତେମେ ଗିରି ବନେ ଚରା ପର୍ବତ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଥିବା ଗାଈ ଚରିକିରି ତମ ଭଳିଆ ପିଲା ଏମିତି ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିତ ତ କେବେ?
14 ପୁରୁଷରେ କିଏ ପିନ୍ଧ ତେବେ କେବେ ପିନ୍ଧ ଏମିତି ଲୁଗା ପରିଧତ୍ତ କିମୁତ୍ ବୃତ୍ତା ରାଜଦ୍ରବ୍ୟାଣୀ ଅବିଶ୍ୱତ। ये केवल राजा योग्य वस्त्र, ये राजयोग्य वस्त्र केवे परिधान कर चाहिए हाँ इनके पिंध इनका लुगा पहाड़ जंगल में बुद्ध कौन जात जाताशु बालिशा मैवम प्रार्थ्यम जीविषा बध्रन्ति घन्ति लुम्पन्ति तृप्तम राजकुलानि वै। जो बंचिया की इच्छा अच्छी जाताशु बालिशा मैवम पड़ा देखे बेगे पड़ा ये बालिशा मुख गुड़ाक बेगे पड़ा प्रार्थ्यम जदि जीविषा। जो बंचिया की इच्छा अच्छी यथाशीघ्र स्थान से पड़ा बध्रन्ति घन्ति लुम्पन्ति नहले कंसर गुप्तचर माने तो मानि पकेबे टिकरी बाहर देवे लुंठन कर एवं विकथमानस्य कुपितो देवकीसुतः रजकस्य कराग्रेण शिरः कायात इन प्रकार प्रभु कौच अवस्था खराब कथा कौच अवस्था कुपित देवकी देवकी नंदन भगवान कृष्ण क्रोध कले अच्छा कथा कहला रजाक वस्त्र तुम पहाड़ वन पहाड़ बुझा बुझा लोग तुम देह पिंध लुगा राजभोग्य लुगा तेरे कौन देह पोष जदि बंचार मिठा पड़ा तेणु प्रभु को कले प्रबल देवकी नंदन भगवान कृष्ण रागिले जाकि कौन कले तार अदकस्य कराग्रेण ढीकी गोटे बसई चपड़ा कराग्रेण शिर काया अपाक गोटे चटकटी बेकरू मुंड गला कटी अलग है तस्या नुजीविनः सर्वे वासः गोशाल विसुज्य वही सी बड़ धोबाला मुख्य लोक तार भी से सेवक रही से माने कांधर लुगा नहीं जाते ये जेहेतु चापड़ा खाई मुंड कटला सी जो तार चाकर थे लुगा बहिक रजा नहीं जाते तस्य अंशर से समस्त कौन कले बास कुशान विसूज्य सी वस्त्र भार को सब थोदे दुर्जु सर्वतु मार्गम बासांसी जगुए अच्युत सी किए कौन पाए गिरी दौड़े कहीं तो गोटे चापड़ा गोटा मुंड कटे आम पाइबे बाड़े तेणु दौड़िया कला पड़े कि करे प्रभु वस्त्र बाहर कर पिंधले कृष्ण भगवान दिवाग बसित्वा आत्मप्रिय वस्त्रे कृष्ण संकर्षणस्तथा शेषान दत्त गोपेभ्य विसृज्य न भूपि कांचित आत्मप्रिय वस्त्र कृष्ण प्रिय हलदिया वस्त्र बलराम को प्रिय नील वस्त्र निजर इच्छा मुताबक कृष्ण बलराम ने वस्त्र परिधान कले से शाढ़ी आदत्त गोपेभ्य आपर अन्य वस्त्र कहले तुम तुम खुशी राज्य वस्त्र निय पिंध बाकी जहाँ रहा सीधी वस्त्र पड़ला रजक तो बाटी किए वस्त्र नौ सीधी अवशिष्ट वस्त्र सी जगह रहा समस्ते भल लुगा पिंधिकी बाहर ततस्तु
बायकः प्रीतः तयोः वेषमकल्पयत्। विचित्र वर्णैः शैलैः विचित्र वर्णैः शैलैः आकल्पैः अनुरूपतः। श्रीकृष्ण बलराम किछि बाट गला परे सेमानकर जणे बेशकार बा दरदी संगे देखाया। ततस्तु रजर कथा भला तापरे बायक प्रीतः तयोः वेषमकल्पयत्। सेमानकर जणे बेशकार दरदी मिलला। बायकर दरदी बेशकार मिलगला। विचित्र वर्णैः शैलैः आकल्पैः अनुरूपतः। ये वस्त्र पिंधि पारे तेणु दरदी मैंने वस्त्र पिंधा मिलगला। से प्रभु को वस्त्र पिंधेगा सुंदर भाव। नाना लक्षण वेशाभ्यां कृष्ण रागौ गिरिदतु षोलकृतौ बालगजौ पर्वणात् शीतेतरौ। विभिन्न प्रकार वस्त्र सुसज्जित हुई दुई भाई पूर्वापेक्षा अधिक सुंदर दिखले। कृष्णराव गिरिदतु षोलकृतौ कृष्णराव दुहे रामकृष्ण दुहे नाना लक्षण वेशाभ्यां कृष्णराव गिरिदतु। तो लुगा पिंधुती आ षोलकृतौ बालगजौ सत्यजित बालक गज मान शिशु बेसी बयस नुहे मस अलंकृत हो शोभा पाँच पर्वणी शीतेतरौ। गोटे कला हाथी छुआ गोटे धला हाथी छुआ उत्सव उपलक्षे भल रूपे सजा जाए प्रकार लगे। जड़े कला धला कला हाथी और धला हाथी छुआ सजे लगे। तस्य प्रसन्न भगवान प्रदान सारूप्यमात्तन। तेणु जी लुगा पिंधे देकरी चंदन प्रति सजे चंदन लुगा भल सजे लुगा पिंधे देला प्रभु अत्यंत खुशी है। तेणु सी लोक भगवान प्रागत सारूप्य मो स्वर्ग तू पाइबू सारूप्य श्रियंच परमान लोके बन्नी बड़ बड़ ऐश्वर्य श्रुत ततः तस्या प्रसन्न भगवान प्रभु खुशी से लुगा पिंधि देखो तू मोर सारूप्य पाइबू। श्रियं च परमान लोके तू ऐश्वर्य भोग कर प्रचुर लक्षित रही है। बड़ ऐश्वर्य स्तुति इंद्रियम तोर बड़ बड़ बीज बढ़ी भोग्य सामग्री ते प्रचुर मिल एवं स्मरण शक्ति इंद्रिय बलुआ है। ये प्रकार अनेक कथा प्रभु कहले। ततः सुदाम्न भवन मालाकार से जो गुतु गोटे मालाकार
ଫୁଲମାଳ ରଚନା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମାଳ କରିକି ରଜାଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲା। ତା ଘରେ ନେଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ, ତା ନାଁ ସୁଦାମା। ତौ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ସମୁତ୍ଥାୟ ନନାମ ଶିରସା ଭୂମି, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଠି ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ମୁଣ୍ଡ ଲାଗି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଲା। ତୟୋ ହୋମ ଆଶ୍ରମାଦୀୟ ପାଦ୍ୟಂ ଚାର୍ଘ୍ୟଂ ଅରହଣାଦିବି, ଆସନ ଆଣିକିରି ତାଙ୍କୁ ବସିବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲା, ପାଦ ଧୋଇଦେଲା, ଅର୍ଘ୍ୟ ଆଣିକିରି ପୂଜାଇ ସାନୁବୟ ଚକ୍ରେ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ଗୋପାଳ ବାଳକମାନଙ୍କର ପୂଜା କଲା। ଶ୍ରକ୍ ତାମ୍ବୁଳାନା ଲେପ ଦେଇକି ଫୁଲମାଳ ତାମ୍ବୁଳାନ ପାନ ଖିଲ ସବୁ ଦେଇକିରି ଖାଦ୍ୟପେୟ ସବୁ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ସତ୍କାର କଲା। କି ସୁଦାମା ମାଳି ପ୍ରାହ ନହ ସାର୍ଥକଂ ଜନ୍ମ ପାବିତଂ च କୁଳଂ ପ୍ରଭୁ ପିତୃଦେବ ସୟୁ ମହ୍ୟଂ ତୁଷ୍ଟା ଆଗମନେନ ବାଣୀ। ଆପଣଙ୍କର ଆଗମନ ଦ୍ୱାରା ମୋର ଜନ୍ମ ସାର୍ଥକ ହୋଇଗଲା, ମୋର କୂଳ ପବିତ୍ର ହୋଇଗଲା, ପିତୃଦେବତା ଋଷି ସମସ୍ତେ ମୋ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। କି ଆପଣଙ୍କର ଆଗମନ ଦ୍ୱାରା ସବୁ କଥା ମୋର ହୋଇଗଲା। ଭବନ୍ତୁ କିଳ ବିଶ୍ୱସ୍ୟ ଜଗତ କାରଣଂ ପରଂ, ଭବନ୍ତୁ କିଳ ବିଶ୍ୱସ୍ୟ ଜଗତ କାରଣ, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ମୂଳ କାରଣ। ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ବିହାଂସେନ କ୍ଷେମାୟ ଚ ଭବାୟ ଚ, ଆପଣ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ପାଇଁ ଦୁର୍ଜନମାନଙ୍କ ବିନାଶ ସଜ୍ଜନଙ୍କର ପାଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅବତାର ନେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜଗତର କାରଣ। ମହିବାନ୍ ବିଷମା ଦୃଷ୍ଟି ସୁହୃଦ୍ଧୋର୍କମଦାତ୍ମନଃ ସମୟୋ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ଭଗବଂ ଭଜତୁଃ ଅପି। କହିଲେ ଆପଣ ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ସତ। ମହିବାନ୍ ବିଷମା ଦୃଷ୍ଟି ସୁହୃଦୁବର୍କ ଗଦାତ୍ମଜଃ, କିନ୍ତୁ ଭଜନ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ହିଁ ଭଜନ୍ତି ସତ। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବିଷମତା ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସାରା ଜଗତର ସୁହୃଦ ଆତ୍ମା। କହିଲେ ମହିବାନ୍ ବିଷମା ଦୃଷ୍ଟି, ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ତୁମର ବିଷମ ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ, ନିଜ ପର ଶତ୍ରୁ ଏଇସବୁ ଭାବ ନାହିଁ, ନିଜ ଲୋକ ଇଏ ବହୁ ଲୋକ ସିଏ ଶତ୍ରୁ ଏଇସବୁ ଭାବ ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ। ସୁହୃଦୁବର୍କ ଗଦାତ୍ମନଃ, ଆପଣଙ୍କର କିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଜର କିଏ ଶତ୍ରୁ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର। ସମୟ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ଭଜତଂ ଭଜତୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ଭକ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଜନ କରେ, ଆପଣ ତାକୁ ତାର ବି ଭଜନ କରନ୍ତୁ। ମାନେ ଶତ୍ରୁ ମିତ୍ର ଭାବ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଜନ କରେ, ଅନ୍ତର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ଭାବ ସହିତ ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଜନ କରେ, ତା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବ ରହିଛି। ଯଦିଓ ଆପଣ ସମଦୃଷ୍ଟି, ଏତିକି ଥାକ ଆଉ ଅନେକ ରୋଗ ଅଛି।